जय गुरु। आगे और सुंदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरु। জীবন সাগরে নাব বাহু হেলি যেবে দিগহরা জীবন সাগরে নাব বাহু হেলি যেবে দিগহরা साक्ष्य पढ़ले सत्संग 25 जनवरी हुई ठाकुर बसे पदार्पण करते से पदार्पण स्मृति बहन करी ये सब सत्संग हुए एतर सत्संग बाला पुरी ठाकुर से समय ये बहुत कर्मी पुणा कर्मी जो जानी ओतप्रोत भाव जड़ित समस्त भाई खुशी आसती सत्संग तो जमी तुम सब देखीच से तो बहुत बढ़िया है आम आशा बहुत भिन्न बहुत बढ़िया कर समस्त भजन कीर्तन सब बिराना मारे लोक आस सिद्धेश्वर मिश्र तुलसी भाई आम डंगर भाई एम सब पुणा और बड़ रीति सब से आसिक आग्रह ये जोग देखे क्या किसी खोजन कर किसी करनी यहाँ ठाकुर अपूर्वता परम दया परम प्रेममय श्री शिखाराय गृहस्थ वर्तन भारत अवनति जेनेरेशन से समय आरंभ जो समय भारतवासी पाखे अमूर्त भगवान असीम ऋषि पाते ऋषिवाद उपासना आरंभ हो भारत जदि बहुत कल्याण करवान के चाह तेरे संपदागत विरोध करी जगतर पूर्व पूर्व गुरुमान प्रति सदा संपन्न हो आउ तुम गुरुत्व जीवन भगवान प्रति आसक्त आकाश हो एवं से स्वीकार कर जो मैंने भल पाती कारण विरोधी अधिकार करी अर्थ मान दस इत्यादि पाइबा चले मोदी ठाकुर ना सावधान तुम ठाकुर जागृत ना यही तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति शांति पाइब आगे जाओ किंतु मापी देखा जाओ नहीं केते दूर आगे ताहले पुणी पसई अनुभव कर किंतु अभियुक्त हो पड़ नहीं ताहले चली पार नहीं जदि अभियुक्त होगा हुए तेरे ईश्वर प्रेम जेते पार सेवा कर किंतु सावधान सेवा देवा जेपरी इच्छा न हुए अनुरोध कर किंतु हुकुम करने को जाओ नहीं केवे निंदा कर नहीं किंतु असत्य प्रश्रय दिए नहीं धीर हो तापर अलसिया दीर्घ हो नहीं क्षिप्र हो किंतु अधीर हो विरक्ति को डाकी आनी सब नष्ट कर पकाओ नहीं वीर हो किंतु हिंसक हो बाघवादी साथी बस नहीं धीर प्रतिज्ञ हो गुआर हो नहीं तुम्हें निजे सह्य कर किंतु जे पारे ना साहाय्य कर गुणा कर नहीं सहानुभूति देखाओ साहस दियो निज निजे प्रशंसा देवा कृपण साल किंतु अपर को दाता हो जहाँ क्रोध हो आग ताक आलिंगन कर निज घर भोजन पर निमंत्रण कर डाला पाठ एवं हृदय वाक्यालापन कला पर्यंत अनुताप सहित तार मंगल परम पिता निकट में प्रार्थना कर कारण विद्वेष आसिले ही क्रमे तुम्हें संकीर्ण हो पड़ो आउ संकीर्णता ही पाप जदि जे तुम केवे अन्याय करे आउ एकांत हो तार प्रतिशोध लेवा हुए तेरे तुम्हें ता संग व्यवहार कर जहाँ द्वारा से अनुतप्त हुए यहाँ प्रतिशोध नहीं अनुशासन से भयंकर ही मंगल बंधुत्व खारज कर नहीं
ତାହାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମବେଦନା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ହୁଏ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାର ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସଦା ରଖି ବିପଦ ଆପଦରେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ବିପଦରେ ଯାଏ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କର ବା ତ୍ୟାଗ କର, ତାର ଶାସ୍ତି ତୁମ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁର କୃଷ୍ଣାର୍ଚନା କର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ତା ନିକଟରେ ତାର କୌଣସି ମନ୍ଦର ପ୍ରଶୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧତ ହେଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ଅଭିମାନରେ ତାକୁ ଶାସନ କର। ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଅ ପ୍ରେମ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର। କିଛି ଦେଲେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲି ସାଧୁ ସନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇଲି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲି, ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲି, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। Sachchidananda
Thank you.
এই মহা মহোৎসব উপলক্ষে যে আমাদের বিশেষ সৎসঙ্গ পরিচালক সমাজীয় দাদা সাহেব সমাজপদ রীতি মণ্ডলী ପରିମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଜଣାଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବସିଲାଖିନି ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଜୀବନା ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଛେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ଆଶ୍ରମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭିତ୍ତିକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଚାଲିଛି ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀଦେବାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦିଓ ଆଜି ଅଫଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ସଭା ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଇଛି 11:30 এই যে স্মৃতিপীঠ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସମବେତ ହେଇପାରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାଆଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ এই যে অনুষ্ঠানটি ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ମନୋରମ ହେଇପାରିଛି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ ହେଇପାରିଛି ପରମହଂସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରଙ୍ଗଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 133ତମ ଜନ୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ ତତ୍ସହିତ 69ତମ ପୁଣ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଶୋଭାବନ ଉତ୍ସବ এই ଉତ୍ସବ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏହାର ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସଚରାଚର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବହୁତ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭୂତ କରି ଚାଲିଛେ এই যে দিবস এর যে তাৎপর্য এক ভিন্ন স্বাদ কারণ আমি সমস্ত জানিছে পুরুষোত্তম জন্মক্ষেত্র এবং তাঁর লীলাক্ষেত্র ভক্তমান এবং সেই
ସମୟର ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ରଖି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆସୁଥିବା ଜନମାନସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟପୀଠ ଯୋଉର ଛବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦ୍ୱାରକା କୁହନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ କୁହନ୍ତୁ ମଥୁରାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଗୋପକୁଳ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯେପରି ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ହଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ମୃତି କଥା କହୁ ଅନୁଭବ କଥା କହୁ ଲୀଳା କଥା ଇତ୍ୟାଦି କହୁ ଲୀଳା କଥା ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରହଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁ ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେ ପୀଠରେ ଆମେ ରହିଛେ ଅନେକ ବହୁତ ପୁରାତନ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ନବାଗତ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରିୟତମ କହି ରଖେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରଖେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ସୁହାଗନ୍ତି ବାହାରକୁ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 1923 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ସୁଶୀଲଦା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାତା ମନ୍ଦିର ନଫର ଘୋଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ତାର ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କର 125ତମ ଧର୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ ସର୍ବଭାରତ ଭିତରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମାରୋହରେ ପରିପାଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ମାତା ଏବଂ ପିତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଟକର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ରଖନ୍ତି ମାତା ମନୋମୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଠାକୁର କିପରି ହୁଏତ ପୁରୀ ଟିକେ ଆସନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ମାତା ମନୋମୟୀ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ ଗଲେ ବହୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଜନଗହଳି ହବ ବୋଷ ମାଙ୍କର ଏବଂ ବୋଷ ଭାଇଙ୍କର ଚାପ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ 18 ଉପାଦାନ ଆମେ କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ଲାଗିପାରିଲା ତାହିଁ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକରାରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଭକ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭଗବାନ ହୁଏତ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଯୁଗତି ହୁଏତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଲୀଳା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅନେକ କଥା ଲୀଳା ହୁଏତ ଆମେ ପୁରାଣ ପୁଥିରେ ହୁଏତ ପଢିଛେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏତ ବିରାଜମାନ ହେଇଥିଲା ଏଇ କଣ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗା ହୁଏତ କେହି ହୁଏତ କି ଭକ୍ତ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆସିବା ତା ନୁହେଁ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଯାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚହଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ମାତା ମନୋମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କାରଣ ଏଇ ଯେ ଆଶଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ସେଠାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଯିବି କି ଯୋଉଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯୋଉଟା ଗୟା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ପୁରୀ କଥା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ ମନରେ এই যে আশঙ্কা ভয় গ্রস্ত বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তী খারা শ্রী ঠাকুর সেই সংজ্ঞা উপরু নেই পৌঁছাইଛନ୍ତି সমস্ত আনন্দ উল্লাস এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছি এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর তাঁর কহিলে যে ମୁଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯାଉ ଯାଉ 12 ମାଇଲରେ ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ସେଇ ସମୁଦ୍ର ସୈକତରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗାଟି ପହଞ୍ଚିଲି ଶୁଣିଲି ସେ ଜାଗାଟି ନାଁ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ এই যে স্মৃতিକୁ ଜାଗୃତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେଇ ପାବନ ପୁରୁଷ ସାଧକ ପୁରୁଷ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଣ୍ଡା ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା এই জীবনের ବହୁତ କର୍ମ ନେଇଥିଲେ
ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜୀବନ ବହୁତ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଟ୍ଟାଙ୍କର ଅନେକ ଭାବେ ତାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଯାরা এখানে অଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭଗବାନ ବହୁତ ବାରବାର ବହୁତ ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି। ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଛଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମଧ୍ୟ এই ଜାଗାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରାଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 1982 ମସିହା କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭାପତି ପୂଜା ସୁନ୍ଦା ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀ ଠାରୁ କୋଣାର୍କ ଦେଇ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଦେଇ ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମାର ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କାକଟପୁର ମଧ୍ୟ ସେଥର ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମନ୍ଦିର ବାହାରରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସର ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମିକ୍ସର ଦୋକାନ କିଛି ମିକ୍ସର ଦିଅନ୍ତି ମିକ୍ସର ଗୋଟେ ଡିବାର କିଣିକି ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡିବାର 7-8ଟି ଡିବା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ମିଶଉଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆଉ କିଛି ନେଇକି ତା ସହିତ ମିଶଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଦେଖିକି ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସବୁ ବଧାଇ ହେଇଥିଲେ। এই যে ছোট ছোট ঘটনা অনেক হতে ঘটেছে। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ହୁଏତ আমার ପକ୍ଷରେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିରାଜିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ହୁଏତ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆଜି ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଏଇ ଯେ ବେଳା ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥିବା କାରଣ ଆଜି ହୁଏତ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ପୁରୀରେ ଯେ ଘର ଅଣି ଦେଇଥିଲା এই যে ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ସେଇ ବ୍ରଜବାସୀ କେବଳ ହୁଏତ ବ୍ରଜ ଅଶୀ କୋଶ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପୁରୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳକୁ ଲାଗି ଯେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଅନେକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁ ଭାବରେ ହୁଏତ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଶ୍ରିତ ହେଇଛେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହୁଏତ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇ ଆଜି ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଭକ୍ତତ୍ୱ ନେଇ ହୁଏତ ଚାଲିଛେ। আমার ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆଜି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ମାନସିକତା এবং তার ভিত্তিতে অন্তর্নিহিত যে শক্তিগুলি ଥିବା ଯୋଉଟା ବିକାଶ କରିବା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ଥର କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆଣିକି ଆସିବ ତାକୁ କେମିତି ତୁମେ ପରମପିତାଙ୍କୁ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦିତ କରି ଏଠାକୁ ଆଣିବ ଦୀକ୍ଷିତ କରିକି ଆଣିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ତାର ସେଇ ଫିଜିକାଲ କନେକ୍ସନଟା ଦରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନେକ୍ସନଟା ଦରକାର। ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ। এই ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର এই যে ପବିତ୍ର ଲୀଳାଭୂମି यार रक्षणाबेक्षण दायित्व एवं परवर्ती अध्याय तार विस्तृतीकरण एथिपाई आपणान बहुत जुवान बहुत नियत भाव लागि रहिछन्ति जुग जुग धरि आपणान से स्मृति रहबो अनेक भक्त चालिगलेनी बारंबार से चित्र मो मन आसुची परंपरा कथा जण भक्त लोक थिले से मध्ये थिले जड़ित थिले ओडिसार पूर्वपुरी ग्राम ग्राम आज होत सत्संग विहार केन्द्र मंदिर गुलो बढी उठुची কিন্তু এই যে লীলা ক্ষেত্র শ্রুতিপীঠ পুরুষোত্তম দুর্গাଙ୍କୁ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଏ କାମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀବତା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏବଂ ବହୁ ପରିବାର ସଭିଏଁ ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂଜା ବାବା ପୂଜା ଶିବାଜା ପୂଜା ବିକିଦା ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ଥିଲା ଆପଣ 2008 ମସିହା ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଆମର 25ରେ ସେଇଦିନ ବହୁତ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ଠାକୁର ସେଟା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କରୋନା କବଳିତ କରିଛି ମହାମାରୀରେ କବଳିତ କରିଛି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦିନ ଏବଂ ଅବଶୋଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଗତ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ আমার ভিতরে সেই ভূত সমস্ত ভিতরে সেই মহামন্ত্র ভূত যে অমৃতর বন্যা ভূত বর্ষণ করিয়া পাই আচার্য বারবার প্রেরণা দেউଛନ୍ତି। অল ইন্ডিয়া নীতি কনফারেন্স থেকে বিশেষ করে গুরু ভাই মহামন্ত্র ভূত বড় ভাগ্য পুরী সৌভাগ্য উৎসব ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ
ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବେ 11:30 ସମୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବେଶୀ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସାକ୍ଷୀ ବାଳ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ବହୁତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପହଞ୍ଚୁ ଆମର ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଆଲୋ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋ ବାୟୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ କ୍ଷିତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷିତି ଯାହା ଭିତରେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଉଦ୍ବେଳ ଥାଏ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବାନ যারা তারা সুন্দর করে তাকে দেখে জানা যায় যে তিনি হচ্ছে ভগবান অবতারী নাই বলে আমি অবতার অবতারଙ୍କର ସେଇ ଯେ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉର୍ମିଳା ସେଇ ବିଭୂତିକୁ ପହଞ୍ଚା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କିଏ କେତେ ଦୂର ବହୁତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛେ ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଛେ ନିଜର ଅନ୍ତର ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧିଭୂତ ପବିତ୍ର କରିଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥାରେ অসীমের মাঝে সস্মি তুমি বাজা তোমার সুর আমার অন্তরে প্রকাশ তুমি তাই তো তুমি সুন্দর তাই তো তুমি সুন্দর তাই তো তুমি সুন্দর জয় संक्षिप्त सत्संग काहिनी गुरी जी आप उपस्थित होता है समय हिसाब से कम नुहे समस्त को मु आंतरिक कृतज्ञता जनाऊँगी जदिव व्यक्तिगत भाव में क्या कृतज्ञता जनवा ठाकुर किसी ना तथापि करुँच आप देखिए गोटे आनंद लगुच एत लोग आसपा आज समय भी बहुत संक्षिप्त 25 तारीख लीला सदाबले द्वैत स्थान लीलायुक्त पुरी आरंभ हो साक्षी पर समाप्त हुए दुई दुईटी स्थान उत्सव सहित जड़ित रहे पुणी दुईटी स्थान एक हो जाए आज किंतु ये अवस्था संपूर्ण द्वैत लीला दुईटी जगार आम कर ऑफलाइन से कर ऑनलाइन ये दुईटा कथा लाइन टा अच्छे लाइन ना मु अग्रजपति मीना भाईना सहित जेते थर आसी आपण मान सहित देखा क्या क्या भी आम चली जाऊ बहुत थर अंशग्रहण करवाटा प्राय आम न था एथर जहाँ हो से अंशग्रहण करवाटा अच्छे बड़ भाईना ऑनलाइन रही सान भाई गोटे ऑफलाइन रहा अफ अन होमें समस्त लाइन ही रही आ लाइन रहा मुख्य कथा ठाकुर को उपासना प्रकृति जे करे ये प्रकृत भक्ति मार्ग में चले सदाबले यही सब मापकाठी देखिए जानी हो किसी ग्यारंटी ना यहाँ गोटे रकम परिप्रकाश से बरदान संग करके जहाँ जाचु सब बड़ जिन जाचु प्रचुर भाव ठाकुर अन्य कर लुकाई रहा तो से आनंदित रहा यहीटा प्रत्येकटा कर्मी गुरु भाई जिते शिखे सत्संग से आगे बढ़ो कहीं प्रत्येक मुहूर्ते निज आत्मप्रकाश कर प्रकृति मंच भितर जोगी मारे मुझे करी क्या करी कि नकरी भी आउ बड़ी से कथा कौ बोली चाहिए कम्प्लेक्स कौ बाटे ना कौ बाटे ता बाट खोजुची प्रकृति की नियंत्रित करी इष्टकथा सार्थक कर सबुठ श्रेष्ठ साधक है निजको चरम भाव में लुकायित रखुले शेषी बर्ता जहाँ पाद स्पर्श ये ठाकुर पड़े सत्संगार धन्य आचार्य पूज्यपा श्री श्री दादा गोटे दिन में नहीं जाते आपण प्राय अनेक थे मध्य पुरुषोत्तम यही दौड़ न था कि डर था कि देने ठीक हम कि ना दादा ही इंगित कले बाबा आते धोली से तो श्री श्री बर्ता एत चल शक्तियुक्त नथिले फेरिकी पूज्यपा दादा कही
ସୁବିଧାଟା ସେମିତି ନଥିଲା, ନହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାପାଙ୍କର ହାତ ଦେଇକି ସେଠି ଶିଳାନ୍ୟାସଟା କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ବାହାର କରିବାକୁ ସମୟ ହିସାବରେ ଯାଇ ହଉ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ବିସ୍ତୃତ ବକ୍ତୃତା ନୁହେଁ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ବିଶେଷ କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଜାଗା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସଦା ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସକୁ ଧରିକି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସିଥିଲେ, କି ପୂଜପା ଦାଦା ଆସିଥିଲେ, କି ବାବାଇଦା ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯଦି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଛି ତାକୁ ଲଗେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କରିବ। ସେଇଟା କାହାର ପରେ ନା। ପୁଣି ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଥାଇ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଜାଗା। ପରମଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉଦିନ ଆସିଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେଇଦିନ ଉଦ୍বোଧନ କଲେ, ଏବଂ ଆମର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ସେଇ 25 ଜାଗାରେ। এই তিনটা সংযোগ প্রায় 19 ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଦ ବିନୟ ଭାଇନା ଯଦି ନିଜ ମନରୁ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ବାକି କାମଟାକୁ ମୁଁ କରେଇ ଦେଇଥିଲି ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଦେଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତିର ନିଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେଉଁଟା ୟୁଜୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଦେଖି କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ କହିଲା। ବିଜୟ ଭାଇଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ କରିଥିଲା। ସେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲି, ଯଦି ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିଥାଅ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମର ଅର୍ଥର କେବେ ଅଭାବ ହେବ। ତାପରେ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ସେଟା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପରେ ହେଇଛି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣଟା। ଅବିକଳ ଆରି ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏକଦମ ଓଡ଼ିଶୀ କଳାଟି ଫୁଟି ଉଠିଲା ଦେଓଘରରେ। ତାପରେ ସିଏ ଗଲେ ଶିଳ୍ପୀକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଜନ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଅର୍ଜନଟା ନଥିଲା। ଠାକୁର ପାଇଁ ଯିଏ କରେ କେଉଁ ବାଟେ କଲେ ବି ଠାକୁର ତାକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ସେଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆମର ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅନୁଜ ପ୍ରତିମା ଏକାନ୍ତ ରୀତିକି ଆପଣଙ୍କର ବୈଚନ୍ତି ବୈରାଗୀ ଖାଲି, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା କଳାକୃତିର। ଆଉ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଉତ୍କଳ କଳାକୃତି ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ହେଇନି। ମୋ ଯେହେତୁ ମନୋହର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାରେ ମୋର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ କରିଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଛାପରେ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ। ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କିଛି କିଛି କଥା ସେ କହନ୍ତି, ସେଟାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟଭୋଟ ସ୍ୱେତ ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ମୋଟାମୋଟି ଗୌରବ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲେ। ତା ଭିତରେ ଫରକ କେବଳ ଏତିକି। 2008 ସାଲ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହୁଲସି ଭାଇ କହିଲେ, 8 ସାଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଛି। 20 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଥିଲା। 22 ତାରିଖରେ 4ଟା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ କରିବା ସହିତ ଏକାଥରକେ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରି ଆସିଲେ ପୂଜପା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 500 କିଲୋମିଟର 4ଟା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ସହିତ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ। ଆଜି 88 12 ବର୍ଷ ଫେରିଦେଲେ ପ୍ରାୟ 76 ଆସିଲା 76। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ନନା ଟିକେ ତାକୁ ବଡ଼ ହେବେ, ମାନେ 76ର କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ 82 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମ ପ୍ରେରଣାଟା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପାଇବା। 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଡ଼ିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଧା ଯଦି ଜଣେ କଟକ ଆସେ ସେଟା 300 କିଲୋମିଟର କମ୍ ସେ କମ୍। ସେ ଯଦି କରଞ୍ଜିଆ କେଉଁଠାରେ ବୁଲିକି ଆସେ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେବ ଆପଣ ଜାଣିବ। ତାଜୁଲ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସେଟା ଦେଖିକି ମନଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗୁଛି, ବିରାଟ ବି ଲାଗୁଛି। 22 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମ୍ଭବତଃ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଟିକେ ମାତ୍ର 23 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ବାଟ ପାସ୍ କଲେ। ଉଠି ଯାଉଥିଲେ ବୁଝୁନ ବାବା, ଏଇଟା କହିଲେ ବାବା ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଏକ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ।
उठी जाते दादा कहले आउ उठिबिनी ताहे एकाथरे 25 रे आसी 25 रे उठी आ गोटे कथा ठाकुरଙ୍କର महाप्राण ତାକୁ ଭୋର 27 ତାରିଖ ଧରା ହଟିଗଲା ठीक अच्छे कि ठाकुरଙ୍କର ତିଥି ବା ଦିବସ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଉତ୍ସବ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏରକମ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମଟା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ନୀତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପରମ ପିତା ଏମିତି ଖେଳ ଦେଖେଇବେ ଯେ ନୀତି ସେଠି ତିଷ୍ଠିବନି ଠାକୁର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ आविर्भाव है गोटे दिन ये आसिक मुझे गुरुत्व देवी तापर कहीं ठाकुर 25 तारीख आसुले जदि 27 तारीख बड़े चाकरी बात पुणी से 25 तारीख दिन उद्बोधन उत्सवटा धरला कहीं आचार्य पढ़ुले किसी प्रश्न आसला मतलब कहली सेठी जाइए ये करूँ देखिए कह 25 तारीख हो हम सबुदिन चलो कहीं जापारे 2 दिन आग पर कथा ये किसी काटू कर आप जाणी रखु साक्षी होबार संयुक्त समस्त कर्मी गुरु मैंने खुशी होते जहाँ अलग डेट पंजिका बाछ विचार कर दायित्व हेड सबुदिन गला ये 25 रही सो लाइफ वाइज किसी वैशिष्ट्य आ भर अच्छी तेरे प्रथम अवस्था जो बेस किसी नाला किसी औषधीय वृक्षटी गच दादा बहुत खुशी होते आम घर पर कलापर गोटा अकुपाड़ होगा दादा को टे भल लगी ना करवा कौन घर खंडे करने संध्या 63 जिनिस मिली जगह तारी भर एत कहला आ वैचित्र्य तो आप जानते छोट हेले भी ये हल घर कम कष्ट है ये सिंहासनटा करने कम परिश्रम करा पड़े अन्न कथा छाड़ी दिखाँ आउ ये जो कटेज देखुं ये कटेज टिकक आचार्य देव स्वयं निज इच्छा मनोभूत भाव में जार फास्ट रेकमेंड एंड सर्टिफाई करने वाली होती परम पूजनिया बड़ बौदी नेक्स्ट पूजनीय सिपाहीदा तेणु बहुत सुंदर स्मृति या सहित जड़ित केवल गोटे जिन आज पर्यटन आम करना पुरुषोत्तम का आगमन स्मृति फड़क कौ भाषा केतिकी देई कौन कले जो मैंने आसवे से जापर साक्षी गोपाल उपखंड को दयाल दिन आसी से लिखा दरकार अच्छी थरे पूज्य बिनाका लिखी कि बर्तमान ना सेटा क्या देले कौन कर चलीगला ता अपेक्षा अच्छु से लगेदे आउ स्टेनलेस स्टील गोटे दायित्व गेट लगे दायित्व आम सत्संग विहार जाजक भ्रमण भाई बहुत चेष्टा कराइला उत्सव लगे लगेगला काम बहुत अच्छी आप काम सहित जोगाजोग देते काम को आगे देवे उत्सव गोटे आनंद दिन आपले भल है किंतु मुझे लोक उत्सव पूर्व बेस काम कर मत आनंद लगे उत्सवटा दूर थे देखा भल लगे आज जोटा कम भल लगे से उत्सव सरीगला बासी काम को कांधे उठेगा से लोक जुटती कम साहा भरसा होती कम कि जी हुए यहाँ कहवा बाहुल्य तार उत्सव योगदान करने अपेक्षा भी मूल्य अनेक अनेक बेसी कौन विशेष दिन विशेष दायित्व छड़ा ये सहज भाव आसे खबर दिए अंत्यवासी मैंने केमी अच्छा बुझे से हूँ बेसी पुण्यवान आ बाकी आज जो मैंने आइले से धन्यवाद आज आम समस्त आनंद करवा बेसी किसी आयोजन ना जहाँ छोटकाट आयोजन अच्छे जहाँ ग्रहण करेंगे 11:30 होगा आम लंबा कमी समस्त धन्यवाद दूसरी आज धन्यवाद देते कन्क्लूड करदे खाली इच्छा नहीं नंबरटा कारण 11:30 पर आम मोबाइल लगेगा जदिव आम मोबाइल सब भल आसो कथा ग्यारंटी ना कि गोटे सम्मान रखाई 11:30 पुरी सत्संग आरंभ हो आम 11:30 सर 5-7 मिनट एकाक्ष पकाई चलो जय गुरु धन्यवाद श्री ठाकुर परम श्री वर्मा परम पूज्यपाल श्री वर्धा आचार्य परम पूज्यपाल श्री संचालक उपरितल व्यक्ति मंडली भाई बर्तमान ऑनलाइन सारा आरंभ हो जगह सत्संग समाप्त करवा आम परम श्रद्धा भूषी भाई एवं परम श्रद्धा श्रीका बहुत प्रकार सब कहले स्मृति संबंध में मोर किसी विशेष कहबार ना ठाकुर भी आसते परम पूज्यपाल श्री वर्धा आसते
दादा भी आसी मंदिर उद्बोधन कले और दादा का स्मृति गोटे मन पड़ी आम काकटपुर फेरुता काकटपुर फेरला बेले दादा ये साक्ष्य मंदिर आड़ को गाड़ी सब गला से ओल्ला समस्ते जाऊँ मंदिर को दादा से बुलाबुली करते आम सीताकांता थे सीताकांता पान भांगुंट से दुकान में गोटे आम भावना बहुत समय ठिया से बहुत भिड़ आम भांगुंट सियाड़े पर पूजा से दादा आसी कहले आमके एक पान दे से दोकानी कहले से सागे सागे एत भिड़ एत समय से दादा पान खंडे भांगीदेला बहुत खुशी कहले मत आया पड़े आसला कहले सीताकांत अनेक समय दाड़ी अच्छे पान आनबार कि आम जेते जेते वो आमके दिए दिल ये जो आनंद कर लोक को लेकिन स्मृति क्षेत्र में मैंने ठाकुर लीला करते बड़ा भी आसिले दादा आनले दादा भी लीला कर बहुत खुशी होती स्मृति मंदिर आमर सब आम ठाकुर से लीला स्मृति कथा सब जागरूक करम वर्ष 69 वर्ष है आगामी वर्ष 100 वर्ष हम ये 7 वर्ष को परम पूज्यपाद आचार्य देव 2 तारीख जो आशीर्वाद आम प्रदान कले से कहले एवं आप प्रस्तुति नियंतु 7 वर्ष जमी अनन्य भाव परिपालित हुए से आशीर्वाद को बाध्य करी आम आगेवा भाव में शतवार्षिकी अत्यंत मनमुग्ध कर परिपालन करवा यही आशा रखुच्छे ये समस्त पार्टी विरोध रखुच्छे जी जो अच्छा समस्त ये मेसेजटा समस्त को देखिए कही मोर वक्तव्य वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे ममाय श्री सिद्धार्थ चंद्र जी वंदे ममाय श्री सिद्धार्थ चंद्र जी वंदे ममाय श्री सिद्धार्थ चंद्र जी जगज्जननी श्री श्री परमात्मा जय परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री परमात्मा जय परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री परमात्मा जय परम पूज्यपाद श्री श्री परदात जय परम पूज्यपाद श्री श्री परदात जय परम पूज्यपाद श्री श्री परदात जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री तादात जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री तादात जय पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की साध संग की साध संग की साध संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य मित्र वंदे मातृवर्ग वंदे अहं कृष्ण दैवता वंदे